سائر الأنبياء المرسلين ولكل الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين من العلماء والأولياء والصالحين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيد باقي المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روح الحبيب علوي أم الفقي والحبيب عبد الرحمن الصغر والحبيب أبو بكر السكر الحبيب عبد الله نزل الحبيب عبد الرحمن عبد الله الحبيب عمر عبد الرحمن سالم صهيب وإنت والحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاس والشيخ علي بن الله بارس الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي والرجال والنساء من النساء والرجال خصوصا لأهل الدرق ثم لروح سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد أحمد الرباعي وسيد أحمد البدوي وسيد إبراهيم الدسوقي وسيدي عمر الخلوتي سيد محمد الخلوتي سيد محمد بن عبد الكريم سمن المدني ومولانا الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله البنجري الشيخ الحاجي محمد رشد عمر بن حجي إسماعيل والشيخ الحاجي زين العلمي بن عبد الصمد سيد محمد بن أمين قطب المكي والشيخ محمد الشرواني أمدن بانيل والشيخ زمان ولي والشيخ المحفوظ بن هرملي بن حجي محمد أمين وإلى أروع الشيخ محمد زيني بن عبد الصمد وإلى مشايخنا ومعلمنا أولادهم وأزواجهم وذريتهم وأصولهم وفروعهم ووالدينا وأمهاتنا وقرابهم وعلينا أجمعين أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم يؤلي درجاتهم بالجنة ويدعو علينا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن يتينا الله تعالى يمن علينا بالشفاء والبركة واللطف لنا خاصة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وعلى كل ما نزل ونصل حضرة النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي وفقنا واهدنا إلى صراط مستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال رحمه الله تعالى نفع الله تعالى به وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. الرابعة أي مخلصا لله عز وجل ومؤديا أمانة الله تعالى في طهارته وجميع شروط صلاته. الإمام قطب العلوم محمد bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala berkata, maka ujar sidin syarat nang nomor 4 orang nang menjadi imam kemarin adalah nang pertama ayya mukhlisan lillahi azza wa jalla, orang ini menjadi imam hatinya ikhlas karena Allah, tidak ada yang diharapnya kecuali mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2 wa muaddiyan amanatallahi ta'ala, orang ini menunaikan segala amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebutkan wa ammal amanatu, adapun amanah di sini ujar sidin fahiya at-taharatu batinan 'anil fisqi wal kabair wal israri 'ala as-saghair. Nang dimaksudkan di amanah di sini ujar Imam Ghazali adalah at-taharatu bersuci, batinan hatinya, orang ini menyucikan akan hatinya, akan batinnya,
anil fisqi daripada perbuatan-perbuatan fasik, wal kabair dan menjauhi daripada dosa-dosa besar, wal israri ala saghair dan terus menerus menggawi dosa-dosa nang halus. Ini amanah orang nang menjadi imam. Jadi jar Imam Ghazali, inya membersihkan hatinya, inya menyucikan hatinya dari dosa-dosa, khususnya dosa-dosa besar, yang membawa si dosa-dosa besar tadi kepada kefasikan. Wal israri ala saghair dan orang ini menjaga dirinya daripada terus menerus menggawi dosa-dosa nang halus, karena dosa-dosa nang halus itu bisa menjadi dosa ganal juga. Nang pertama ujar ulama alal israr, amun inya digawi terus menerus. Kalau misalnya ini dosa halus juga, lalu di dalam hati timbul kadada rasa takutan lawan Allah, maka dosa nang halus nang ini kedudukannya berubah menjadi dosa nang ganal. Kenapa? Karena di dalam hatinya timbul rasa menganggap remeh. Nang ini dikhawatirkan akan menghilangkan rasa takutnya lawan Allah Subhanahu wa ta'ala, gara-gara inya meremehkan dosa-dosa nang halus. Karena itu ujar ulama, jangan sampai kita menganggap dosa nang halus itu adalah dosa nang halus. Kenapa? Karena barangkali di dalam dosa nang halus tadi terdapat laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadzu billah min zalik. Dosanya dianggap remeh, terus menerus digawi aja kada apa-apa dosa nang halus. Jadi jangan sampai dikhawatirkan tadi timbul di dalam hatinya lalu menganggap remeh. Dan yang nomor dua ujar ulama, bila inya israr ala saghair ini dikhawatirkan inya tadi kurang rasa khaufnya, rasa takutannya lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan memandang halusnya, tapi pandanglah lawan siapa kita bermaksiatnya. Jangan meitih dosanya, ini dosa halus, jangan, tapi pandang kita maksiat lawan Allah. Itu israr ala saghair. Nang selanjutnya dosa halus itu bisa menjadi dosa nang ganal apabila digawi oleh orang-orang yang menjadi ikutan orang lain. Jadi nang menggawi dosa halus ini orang nang dianggap orang nang berisi pengikut, ya. Ini bila ini menggawi dosa halus ya guru bahari bisa menjadi dosa ganal. Kenapa? Karena bisa dijadikan contoh oleh orang lain. Guru gini bahari kayak itu juga aja. Misalnya itu. Jadi dosa halus bisa ganal itu apabila digawi oleh orang-orang nang berisi pengikut. Dan ini di akhir zaman ini orang uja guru tuh katuju lawan nang viral-viral. Jadi bila ada minat timbul nang aneh-aneh, bila ada timbul nang hanyar-hanyar, nang sementara kita tuh kada tahu asal usulnya pinarami langsung. Bujur kadanya kada tahu langsung, apalagi urusan ilmu. Ini kada boleh kita mengambil ilmu lawan orang nang sembarangan nang kita kada tahu asal usul daripada orang ini tersebut. Kada boleh. Jadi mencari guru tuh cari ujar guru bahari nang sekolahnya jelas. Kita mendengar kabar tuh orang tuh ini langsung ya lah. Karena selain sanad
orang nang beisi guru tuh pasti inya beisi kawan. Beisi kawan ini orang pada sekolah, orang tuh sekolah di mana? Kawannya siapa? Ya kan wah ini nyaman aja orang ngaku murid si anu, murid si anu, murid si anu, nyaman wah ini bapadah kadang alih. Apalagi sudah masya Allah tabarakallah wah ini mencari sanad nyaman benar. Mencari sanad ilmu tinggal mau unduh di Google. Tinggal tulisi ngaran seorang di bawah. Ya kalau bujur kandenya kada tahu. Wah ini jadi apa al ilmu dainun pak lihati ujur lawan siapa ikam ambil tadi. Nah jadi jangan kita langsung tanpa tahu kisahnya. Orang mencari sanad nyaman wah ini, bahkan nang aneh lagi ya lo orang beulah nasab aja wah ini banyak. Jadi ujar guru hadi nang ngaran putus tuh kada kau disambung-sambung ya sidin. Beulah nasab wah ini masya Allah. Maka ancaman Nabi jelas benar orang nang menasabkan dirinya kepada orang lain ini orang nang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa jadi laknat oleh Tuhan? Inya kadang mengakui lawan kuitannya aja kadang diakuinya, apalagi orang lain. Nang lain Habib bak aku Habib. Ini dilaknat Tuhan. Kenapa? Abahnya lain Habib, kainya lain Habib, inya timbul jadi Habib. Di mana kulihannya? Rami juga wah ini, dan anehnya nang umpati banyak juga anehnya tuh tinggi nang jadi Habib, nang mengaku murid si A murid si B banyak benar juga. Kau coba hari mengajar lawan si anu. Nah, jadi kesimpulannya hati-hati itu aja kesimpulan itu ya. Jadi mau mengaji itu aja guru belajar itu lawan orang itu lihati orangnya jelas atau kada, gurunya siapa. Bahkan nang aneh lagi ada orang bepadah mengaji di mana pada sekolah di pemangkih, kubahari pemangkih ditakuni guru ikam siapa, sekalinya kada ingat. Kan aneh benar nih. Jadi amun orang tobian bapada sekolah di pamangkihnya pasti tahu lawan gurunya. Kenapa? Gurunya di pamangkih itu kebiasaan mulai awal inya masuk sampai tamat saikong aja. Itu pamangkih itu kecuali dipindah guru. Jadi pamangkih itu kada kayak pesantren yang lain. Jadi di pamangkih itu misalnya aya ulun masuk kena guru ulun Kiai Haji Zainal Ilmi itu pang guru ulun kada baganti-ganti. Karena inya kada bakalas ya, kalau lain mau nang lain ada kelas 1 kelas 2 itu kan gurunya kayak Darussalam ganti-ganti masuk. Kalau di pamangkih itu tuh bang saikong paling mau juga pindah angkatan, paling pindah ke guru nang saikong mun sampai 3 angkatan tuh bilang liwar berpindah-pindah guru. Nah, ini jadi jelas ya lo, sekolahnya di mana, kawannya siapa pulang. Orang sekolah tuh pasti berisi kawan. Jadi ulun pernah, ini kisah ulun pribadi aja bang, orang ini bapada sekolah di Bangil, peguruannya guru dia sekolah di Bangil. Ulun takoni kawan sidin siapa aja di Bangil, kalinya kada percaya kaikam aja. Bukannya urusan kada percaya, batakon aja amun guru sampian ini di Bangil kawan sidin sekolah siapa. Ya kalau gurasan Darussalam takuni kawan sidin, pasti sidin kau menjawab oh kawan waktu sekolah si A si B, kau jelas ya lo. Nimba ditakuni guru kawan sidin siapa, kada percaya kaikam aja. Ini lain kisah ya lo. Orang batakon kawannya siapa. Dan jadi patut juga tuh kita pasti bila orang sekolah tuh pasti bakawan.
di guru jelas belinya sekolah teh guru pasti bakawan kada mungkin sekolah saurangan enggih tahunnya berapa yalah. Nah, wah ini tuh orang rambi bandara sudah wah ini menisbahkan lawan si A lawan si B menisbahkan dirinya wallahu alam bujur kadenya enggih untungnya tuh kita disuruh sangka baik terus ya loh. Tapi sekalipun sangka baik tetap juga harus kita diperiksa bujur-bujur tadi. Jadi amanah tadi adalah at-taharatu batinan 'anil fiski wal kabairi wal israri 'alas saghair, inya menyucikan hatinya daripada dosa-dosa nang maulah inya tergugur dalam kefasikan, dosa-dosa nang besar, wal israr 'alal kabair, dan terus menerus manggawi dosa-dosa nang halus. Jadi si orang nang jadi imam kalakuannya jangan nang kaya itu, ujar Imam Ghazali. Fal mutarashihu lil imamati yanbaghi an yahtariza an zalika bi juhdihi fa innahu kal wafdi wasyafi' lil qaum. Maka orang nang ini diberikan amanah, orang yang senantiasa menjadi imam, maka seharusnya inya menjaga dirinya bersungguh-sungguh daripada tagawi dosa-dosa tadi. Jadi orang nang ditugasakan jadi imam tujar Imam Ghazali, jaga dirinya dari sesuatu nang menggugurakan inya daripada sifat-sifat wara. Kenapa? Fa innahu kal wafdi wasyafi' lil qaum. Maka sesungguhnya orang nang jadi imam itu kal wafdi wasyafi' lil qaum, inya itu seperti utusan dan inya ini nang menolongi lawan jamaahnya. Payam bagi ayyakuna khairul qaum, maka seharusnya inya menjadi orang nang sepaling baik di tengah orang kampung. Jadi seharusnya ujar Imam Ghazali, orang nang jadi imam tuh orang nang kelakuannya paling bagus, paling bagus. Kenapa? Karena inya contoh. Maka kada gampang-gampang dia dituruti orang. Apalagi terkadang orang tuh kada mau berpikir langsung ke situ guru aja menggawi aja lalu menuruti. Jadi sebaik-baik orang, jari Imam Ghazali, wa kazat taharatu zahiran, begitu juga si orang tadi memelihara akan taharahnya nang zahir, anil hadasi, daripada hadas, wal khubusi, dan kotoran, fa innahu la yattali'u alaihi siwa, maka karena sesungguhnya kada dandang mengetahui kecuali dirinya sendiri. Fa in tazakkara fi asna'i salatihi hadasan aw kharaja minhu rihun fala yanbaghi ayastahya bal ya'khudhu bi yadi man yaqrubu minhu wa yastakhlifu. Maka jikalau inya ingat itu ketika parahatan sembahyang akan hadas, aw kharaja minhu rihun, atau keluar angin batal bahasa kitanya, fala yanbaghi ayastahya, maka inya kada boleh supan, bal ya'khudhu biyadi man yaqrabu minhu wa yastakhlifuhu, tetapi hendaklah inya mengambil atau menarik makmum nang berada di belakangnya untuk menggantikannya menjadi imam. Jadi nang zahir dijaga juga, ujar Imam Ghazali. Bilanya batal mundur si imam, diganti lawan orang nang di belakang imam. Jadi ingat juga nang sembahyang di belakang imam nih ya, bila imam kada ingat rakaat nang mana guru siapa nang di belakang nang paling utama. Ini terkadang ya lo imamnya hilang ya bang juga makmumnya kada ingat dia berapa nih 3/4 ke 3/4 ya, akhirnya kurang beranaian beritaan. Jadi tugas nang di belakang itu juga mengganti imam bila imam batal, menagur bila imam salah. Tugasnya kan. Waqad tazakkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-janabata fi asna'is shalah.
Maka pernah Rasulullah ingat sidin dalam keadaan berjunub, sedangkan sidin parahatan sembahyang. Pastakhlafa, lalu sidin menggantikan lawan sahabat. Waghtasala, kemudian sidin mandi. Summa raja'a, kemudian kembali. Wa dakhala fi shalah, masuk lagi sembahyang. Jadi ujar Imam Ghazali, dahulu pernah Nabi sembahyang, lalu parahatan sembahyang Nabi ingat kalau pada waktu itu masih dalam keadaan junub. Apa hikmahnya? Hikmahnya lawan Rasulullah ini tasyri', malajari syariat. Ya Allah, hikmahnya tuh. Jadi apa nang digawe oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah taala menjadikan nang kayak ini supaya jadi syariat. Nabi sembahyang kaingatan sidin dalam keadaan junub, lalu sidin bangarannya pastakhlafahu, mengganti akan sembahyang tadi lawan sahabat, ganti. Waghtasala, kemudian mandi. Summa raja'a, kemudian babulik. Wa dakhala fi shalah, dan umpat sembahyang berjamaah. Hebatnya Nabi. Jadi sidin berganti imamnya, bulik, mandi, kemudian mbah itu langsung umpat sembahyang. Apa artinya? Nabi mandi kada lawas. Itu artinya ya mun kita mandi setengah jam banyunya banyak, itu sudah kebiasaan kita. Banyak tuh gin tetap jawas wes ya lah. Nah, itu sudah kebiasaan kita. Nabi setempat aja sidin junub, balik ke rumah mandi, orang tontong sidin mandi, sidin ke masjid, orang masih sembahyang. Wa qala Sufyan, sholli khalfa kulli birrin wa fajir. Dan Imam Sufyan Tsauri berkata, sembahyanglah kamu di belakang kulli birrin, tiap-tiap orang nang abrar. Bahari guru marti abrar ni orang-orang nang saleh, bir orang nang baik, orang nang soleh. Kalau di dalam kitab itu orang soleh itu ujar guru bahari orang nang wali. Wa fajir, dan orang nang ada tagawi dosa. Jadi kalau orang soleh ininya kada tagawi dosa. Kalau fajir orang nang terkadang tagawi dosa. Illa mudbina khamrin, kecuali ujar Imam Sufyan Ats-Tsauri, jangan disembahyang kamu di belakang mudmina khamrin, orang nang gawiannya meminum khamar. Orang nang mabuk aja gawian, orang nang mabuk aja gawian kada kawa dijadikan imam. Ya lo, kalau imamnya mabuk aja gawian. Au mu'linan bil fusuk, atau orang ini jelas-jelas menggawi gawian nang fasik. Jangan sembahyang di belakang orang nang kayak ini juga. Ujar Imam Sufyan Tsauri, jangan di sini. Orang ini jelas kada sopan lagi menggawi gawian nang fasik. Karena itu ujar ulun nancak ulun menyambat kalau kada khilaf mun kaya di pamangkeh itu jangankan nang nampak menggawi dosa, Bilal aja mun mandi basalah orang handap kalihatan lintuhut di sungai diambihi orang jadi Bilal. Ada orang makai lagi sudah. Ini Bilal, bila Jumat, bila kontes dangdut 4 coba nyanyi lengkap sidin. Ini karena kau dipakai jadi Bilal. Jadi Bilal aja jangan lagi jadi khatib imam Jumat. Pengantin sidin nyumbang juga lagu hari Jumat, naik juga sidin khatib. Lengkap sidin. Ini jangan disuruh-suruh jadi imam, jangan disuruh-suruh jadi khatib. Jadi apa ngarannya? Mu'linan bil fusuk, inya menampakkan gawiannya nang fasik. Ini orang jadi imam, jadi Imam Ghazali, jadi berat juga. Ini kayaknya kisah husnuzon, kayaknya kisahnya ya.
au aqan liwalidayh atau orang nang durhaka lawan kuitannya. Jangan disuruh jadi imam juga, ujar Imam Ghazali, orang nang durhaka lawan kuitan kada kawa jadi imam. Au sahiba bid'atin atau orang-orang nang ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah nang dikisahkan di sini siapa orangnya? Yaitu para pembenci akan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahlul bid'ah, ujar guru Bahari, nang sebutnya ahlul bid'ah di sini jazidin orangnya orang-orang nang para pembenci sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang nang kaya ini kada kawa dijadiakan jadi imam. Nya seikung aja. Oh, nya pecinta Sayyidina Ali, nya melaknat Sayyidina Umar, nya melaknat Sayyidina Abu Bakar, nya melaknat Sayyidina Utsman, nya melaknat sahabat-sahabat nang lain. Ini kada kawa dijadiakan imam, ndak kawa. Kada boleh. Bahkan ujar guru sakumpul Bahari ulun ingat, kita jasin jangan sampai umpatan mencela Sayyidina Muawiyah. Kada boleh jasidin. Sekalipun ada sejarah ya, kalau terjadi peperangan antara Sayyidina Muawiyah lawan Sayyidina Ali, kada boleh ya guru. Kenapa? Karena sahabat itu masing-masing berijtihad ya guru. Sahabatnya berijtihad. Jangan disambat kayaknya Muawiyah ini kada boleh. Kita tetap kita memuliakan akan sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita terkadang nijar guru mengisahkan, terkadang jasidin kada paham kita lawan yang terjadi antar kisah lawan Sayyidina Muawiyah. Kita kada paham lawan terjadi dengan Yazid bin Muawiyah nang sabujurannya, kada tahu nyolong. Karena ada kena sebahagian orang, apalagi sudah nang kisah Karbala itu luar biasa mencela mencaci lawan Yazid. Nah, padahal ini gawiannya siapa? Ujar Buya Yahya, ini pekerjaannya orang-orang Yahudi. Ujar Buya Yahya. Jadi ujar Buya Yahya, maka ketika di Karbala itu kejadiannya, ujar Buya Yahya, maka sebujurannya ini para prajuritnya Muawiyah tuh kada ada satupun nang wani menyentuh akan cucu Nabi itu Sayyidina Husain. Kada ada nang wani. Kenapa? Karena mereka tahu ini cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada nang waninya. Siapa nang membunuh? Jadi ujar Buya Yahya, nang membunuh itu orang Yahudi. Orang Yahudi Yazidin. Tapi panjang Sidin, pian cari di YouTube tuh kisahnya. Sidin mengisahkan detail benar. Nah, jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri tadi Sidin jangan sembahyang di belakang orang nang mudbina khamrin au mu'linan bil fusuq au aqan liwalidayh atau orang-orang nang durhaka lawan kuitan au sahiba bid'atin atau orang-orang nang menggawi perbuatan bid'ah, yaitu para pembencinya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au abadan abik atau hamba nang lari dari tuannya. Kemudian al-khamisah nang nomor 5, alla yukabbiru hatta tastawiyas sufuf falyatafit yaminan wa shimalan fa in ra'a khilalan amara bit taswiyati. Makan nang nomor 5 imam tadi ujar Sidin, janganlah inya bertakbir hatta tastawiyas sufuf, sehingga sop-sop di belakang itu sudah rapi. Falyaltafit yaminan wa shimalan, maka sunnat si imam tadi berpaling ke kanan dan ke kiri. Fa in ra'a khilalan, jikalau inya melihat akan lubang di antara sop tadi, amara bit taswiyati, maka inya menyuruh untuk meratakan akan sop. Jadi imam sunnat itihi ke kanan dulu, sufuwakum wa'tadilu rahimakumullah. Itihi ke kiri, sufuwakum. Bilanya kada paham sawu badan ratakan sop. Kalau kada paham bahasa Arab, ratakan sop yang kosong diisi. Ini sunnat.
jangan bertakbir lo jasidin kecuali sudah rata sop, itihi kanan itihi kiri. Ini kita terkadang kolir maisi sop ya. Ini hukumnya makruh. Ada sop kosong di muka, kita nyuruh orang silahkan pian. Nah, ini hukumnya makruh. Jadi bila ada sop kosong di muka, makan nang sunat maisi itu kita jangan menyuruh orang lain. Kenapa? Sop nang paling muka itu sopnya nang paling gana pahalanya. Jangan jar guru sekumpul aja Pak. Bila sop sembahyang itu rapat jasidin, bila sop sembahyang itu rapat, ini menunjukkan hati orang Islam itu satu. Qila, bahkan dikatakan oleh ulama, kanu yatahazawna bil manakibi wa yatadamuna bil ka'ab. Adalah para sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bahu-bahu mereka saling bersentuhan. Jadi saking paraknya sopnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai bahu-bahu mereka bersentuhan. Wala yukabbiru hatta yafrugal muazzinu minal iqamati, dan jangan inya jua mengangkat takbir kecuali si muazzin sudah tuntung qamat. Nah ini maklum aja. Wal muazzinu yuakhirul iqamata 'anil azan biqadri isti'dadin nasi fis shalah, dan sunat bagi muazzin itu inya mentakhir akan qamat tadi sesudah azan dengan kadar supaya makmum itu supaya siap-siap untuk sembahyang. Ya paling kada kalau daerah kita tuh sekitar 10 menit jarak antara azan dan iqamat. Paling kada biasanya ya kalau bayang zuhur, bayang asar, apa sembahyang sunat dulu orang supaya kawa kulihan 4 rakaat. Kasihan orang nang hendak istiqamah 4 rakaat, mungkada lawas mentang-mentang seorang 2 rakaat aja, tuntung seorang 2 rakaat, kada itih kanan kada itih kiri langsung qamat. Kasihan orang nang hendak istiqamah menggawi 4 rakaat. Jadi takhir akan iqamatnya, ujar Imam Ghazali. Papil khabar liyamtamahhalil muazzinu bainal azani wal iqamati biqadri ma yafrughul aqlu min ta'amihi wal mu'tasiru min i'tasarihi. Hendaklah melambatakan si muazzin itu di antara azan dan iqamat dengan kadar selesai orang nang makan itu daripada makannya, dan selesai orang nang berhajat itu daripada hajatnya. Jadi orang makan itu sampat tuntung yasidin ya. Wa dzalika li'annahu naha an mudafa'atil akhbasaini, karena demikian itu karena bahwasanya nuhiya dilarang an mudafa'atil akhbasaini daripada manahani 2 macam. Wa amara bi taqdimil 'asha 'alal 'isha, dan diperintahkan mendahulukan makan daripada sembahyang isya. Talaban li faragil qalbi, tujuannya untuk mengosongkan hati daripada gawian-gawian nang lain. Ini hatta sehingga ujar Imam Ghazali, udah jadi orang nang hendak buang hajat dahulu. Supaya apa? Supaya ketika inya sembahyang hatinya itu kosong daripada nang lain, nang diingatnya hanya sembahyang. Kawa khusyuk hati. Jadi khusyuk tuh ujar ulama hatinya di dalam sembahyang. Kalau hudur hatinya lawan Allah. Jangan kena 3 rakaat zuhur khusyuk benar sidin ya sampai kada ingat di rakaat tuh lain khusyuk tuh mahaya bang. Iyalah. Jadi nang orang khusyuk tuh sembahyangnya sempurna. Khusyuk itu hatinya di dalam sembahyang, hudur hatinya lawan Allah. Jadi nang hendak bakami dulu, jangan ditahan deh. Lagi sakit parah jalan. Nah, jadi jaraknya ujar Imam Ghazali tadi sekitar kadar ukuran orang-orang sudah bersiap-siap untuk sembahyang. Jadi sunat muazzin menghadangi orang-orang nang siap-siap hendak sembahyang tadi. Ya 10 menit lagi tak anggap ya lo, jangan terlalu lawas juga.
kecuali subuh. Kalau subuh kan sunat asbiru li sholati subuh, nah, sampai timbul cahaya kekuning-kuningan. Nah itu subuh. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Itu yang ulun bacakan, tak ampun, tak maaf, minta ridha, minta halal, dan mudah manfaat, mudah barakah ta'ala, mengampuni dosa kita batin, mengabulkan segala hajat min umurina wa akhirah hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azim ala sayyidina maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna qad hadarna fi hadzal majlisi ibtigha'a mardatika wa raja'a syafa'at Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tada'a lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wal karban illa kashaftan wa qadaitah wa la 'aduwan illa khazaltah wa la faqiran wa ghanaytah wa la maridun illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya radan illa qadaitah wa yassartah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ghafarallahu amdan qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah, Allahu Allah, Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nuwasun syuhadul aminin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala washabihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal, kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.